Hello everyone, hope you are doing good and safe. I'm also doing good. This video is with respect to audit risk area of ACCA AAA Advanced Audit Assurance paper. So we're going to learn two things in this video. How to approach an audit risk question, and second thing is that how is audit questions given marks and the marking. So we have taken AAA September-December 2019 sample past exam question paper. So we'll start with the second thing first. That is the marking. Now, as you guys know, AAA two sections are Section A, Section B. Section A, what you have is 50 marks in the questions. So 50 marks in the questions, we deal is only with audit risk in the question. Plus, we are also marking we are also will be like also dealing with professional marks. Professional marks. So so let's see. So requirement respond to the instructions in the email from audit engagement partner, we get 46 marks. Then remaining 4 marks professional marks. So basically, we 46 marks audit risk in the question. So you have questions from ethics, corporate governance. You might have questions from ethics, corporate governance, and you could have questions from principal audit procedures. Questions basically 46 marks, and out of that, around 24 marks, 24 marks are basically audit risk question. Now, so we audit risk question marking I'll also talk about 4 professional marks. So professional marks, 4 professional marks title, introduction, titles within answers, and clarity of comments. And for each of the item you get 1 mark. Now title, usually 46 marks briefing note explain so briefing note the title from to subject so you get 1 mark. Then introduction, so briefing note, as I told, matters discuss it is not just audit risk, ethical matters or principal audit procedures discuss. So other explain so other just initially we're going to discuss these particular things in this particular briefing notes. Explanation that's introduction. Then titles within answers. Title within answers basically audit risk audit procedures point explain points title and subtitles as in risk start title and risk start risk explain title. Then audit procedures start title and audit procedures maybe if you could bring up any kind of small title so particular format feeling. So for that you get 1 mark. And clarity of comments. Clarity of comments basically when you start to learn how to answer basically audit risk audit procedures answer writing skill 1 mark where you have proper clarity in each of your points. So point clarity and points and points compulsorily and clarity paragraphs break paragraphs paragraphs points mark. So the it will look really good and marks so clarity additionally 1 mark. Other than the 46 other than that you get additional 1 mark for that bringing up all those clarity in your answers. So that's how you get 4 professional marks. Then let's see 46 marks in the split. So as you can see, 4 requirements are A, B, C, D. A you have to evaluate significant audit risk and it has 24 marks, and remaining identify additional information and it has 4 marks, and design principal audit procedures 8 marks, and finally audit committee related appropriate recommendations you have 10 marks. We are going to straight away deal with basically this 24 marks. Audit risk in the question one significant audit risk or significant risk of material misstatements. Audit risk inherent risk, control risk, and detection risk.
അല്ലേ? സോ ഇത് മൂന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റിസ്ക് എഴുതാന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഓർ you could be asked of risk of material misstatements alone. ഏതൊക്കെയാണ് risk of material misstatement മാത്രമായിട്ടുള്ളത്? Out of these three, only inherent risk and control risk എന്ന് പറയുന്നതാണ് risk of material misstatement. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ 24 മാർക്സ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 24 മാർക്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് 3 മാർക്സ് ഈച്ച് ഒരു ഇതിന് കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. സോ 24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 8 പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും എഴുതണം എന്നൊക്കെയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയലി ലൈക്ക് 3 മാർക്സ് എപ്പോഴും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ 2 മാർക്സിന് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ 4 മാർക്സ് ഒരു പോയിന്റിൽ കിട്ടാം. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അല്ലേ? സോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ 24 മാർക്സ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. Audit risk question marking. 3 marks audit risk evaluation. Audit risk evaluation 3 marks ആണ്. Audit risk evaluation എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി പറയും audit risk ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും this is the risk because of this reason ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ audit risk എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അല്ലേ? ആൻഡ് ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പറയും. മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പറയും. ഫോർ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് 1 മാർക്ക്. ആൻഡ് അഡീഷണലി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഇൻ ദസ് ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് പറയും. ആൻഡ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ദെൻ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ തോന്നി അത് പറയും. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇഫ് ദേ ഹാവ് ഡൺ സോ ഓർ ഇഫ് ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ സോ വാട്ട് കുഡ് ബി ദി issue, risk overstatement or understatement ഇങ്ങനെ പറയും. This is the entire evaluation part. For that evaluation part alone you get 3 marks. Okay, and materiality factor in 1 mark and also half a mark trend or other calculations. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പ്രീവിയസ് ഇയർ കമ്പാരിസൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഒരു റവന്യൂടെ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇൻക്രീസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മറ്റേത് ശരിയായില്ല, നമ്മളൊരു ട്രെൻഡ് പറയും ഇതിങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ തന്നെ ആവേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ട്രെൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഫ് മാർക്സ്. ഓർ ഇനി അതോ കാൽക്കുലേഷൻ മേ ബി ഇനി കൈൻഡ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യു ഗെറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ you get half mark. All right, now coming back, 3 marks 1 mark half mark, it's not like എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാർക്സ് കിട്ടുന്നല്ല. മാക്സിമം score for a point that you can get is 4 marks, meaning ചില പോയിന്റ്സിന് നമുക്ക് 2 മാർക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ചില പോയിന്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയാലിറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവാലുവേഷനിൽ ഒരു IFRS സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഇൻഫാക്ട് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഗറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല. സോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു മെറ്റീരിയാലിറ്റി പോയിന്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ആസ് ഐ told IFRS standards ഒന്നും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണ്ടാവില്ല, ബട്ട് there is still a risk എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ട് അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സിനൊക്കെ മാക്സിമം സ്കോർ ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഇസ് 2 മാർക്സ്. മനസ്സിലായോ? ഫോർ സം പോയിന്റ്സ് 2 മാർക്സ്, ഫോർ സം പോയിന്റ് 3 മാർക്സ്, ഫോർ സം പോയിന്റ്സ് 4 മാർക്സ് ഒക്കെ കിട്ടാം. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് 24 മാർക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 അല്ലെങ്കിൽ 3 അല്ലെങ്കിൽ 2 അങ്ങനെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദെൻ ഏകദേശം അറൌണ്ട് ഒരു 6 to 9 പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 10 പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എഴുതാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ നമ്മുടെ സിനേറിയോ, നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഇരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ പ്ലാനിങ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Next, let's see how to approach an audit risk question. So, നമ്മൾ ഒരു ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമുക്ക് എൻറ്റയർലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട് അല്ലേ? ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു റീഡ്. യെസ്, ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഇപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സിബിറ്റ് 1 ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പറഞ്ഞു. ദെൻ എക്സിബിറ്റ് 2 യു ഹാവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, റൈഡർ കമ്പനിയാണ്, ദെൻ 3 സബ്സിഡറീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് certain things. So ചിലപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ്സിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടാവും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സിബിറ്റ് 3 യു ഹാവ് നോട്ട് ഫ്രം ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിംഗ്, അതിനകത്ത് അവർ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫിൽ ഓരോ സിനേറിയോ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ ദെൻ after that exhibit 4 selected financial projections. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ അത് യൂഷ്വലി എല്ലാ ക്വസ്റ്റൻസിലും കാണും, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് കാണും. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഓൺ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ പോലെ ട്രെൻഡ് അങ്ങനത്തെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ other than that, lastly you have exhibit 5. usually ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ഇൻ പാർട്ട് ഡി. നമ്മുടെ പാർട്ട് ഡി അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണല്ലോ,
സോ ഒരു ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി, കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്, എത്തിക്സ് റിലേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാര അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അവിടെയും ചിലപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് റിസ്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ, ഓഡിറ്റ് റിസ്കിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു 6 or 7 പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ 24 മാർക്സിനാണെങ്കിലും എൻറ്റയർ 46 മാർക്സിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻറ്റയർ സിനാരിയോ വായിക്കണം അല്ലേ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. നമ്മൾ യൂഷ്വലി എക്സാംസിന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫുള്ള് വായിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിന്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇടയ്ക്ക് തെറ്റിപ്പോവും. അഗെയിൻ യു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, അഗെയിൻ യു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ. സോ let's not do that in AAA. For AAA, what we can do is when you start in the beginning, instead of marking something in the question paper, let's do it in the answer paper. Answer paper le side la namukku answer planning cheyam. So answer paper thanne side la oru line vechu namukku answer planning cheyam. Planning cheyannu parnayna നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് യു വിൽ ബി പ്ലാനിങ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഇഫ് യു പ്ലാനിങ് ഫോർ 8 പോയിന്റ്സ്, 8 പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ടോൾഡ് യു നമ്മൾ 8 or 6 or 7 ഒക്കെ പോയിന്റ്സ് എഴുതും. ഈ ആൻസർ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് വെദർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 6 ആണോ 8 ആണോ 10 പോയിന്റ്സ് വേണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ചില പോയിന്റ്സ് മൈറ്റ് ക്യാരി 4 മാർക്സ്, ചില പോയിന്റ്സ് മൈറ്റ് ക്യാരി 2 മാർക്സ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഈ പോയിന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഹൗ ടു പ്ലാൻ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോ. So it's very important you plan your answers so that you won't run out of time. Then question വായിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ കാണാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ആസ് യു കെൻ സീ ഹിയർ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റ് അല്ലേ. സോ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഷുഡ് ആസ്ക് സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റൻസ് ടു യുവർ സെൽഫ്. Does this particular thing in any way have an impact on FS? Definitely impact ഉണ്ടാവും. FS ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ പറയുക. ബിക്കോസ് അതാണല്ലോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും യു ഷുഡ് ആസ്ക് ഇതിൻ്റെ FS ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ FS? എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്ട്? ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇഷ്യൂ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണോ, അക്കൗണ്ടിങ് അവർ ചെയ്തതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നമാണോ, എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആണോ നോക്കാം. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ they received a grant of 20 million. There is an amount there അല്ലേ. സോ എപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ കംപ്ലീറ്റ് 20 million അമൗണ്ടും നമുക്ക് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. 20 million ചിലപ്പോൾ ചില അമൗണ്ട് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. സോ അമൗണ്ട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ. This is more into planning your answer, but then നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ these sort of things should be there in your mind. What is the kind of amount? Is it just 20? അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പകുതി amount ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് amountേ ഉള്ളൂ. സോ amount കൺഫേം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ദെൻ ഇത് ഇൻ എനി വേ മെറ്റീരിയൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ക്വിക്ക്ലി മെറ്റീരിയാലിറ്റി എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കി വെക്കുക. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫൈനലി വാട്ട് യു ഗോട്ട് സീ ഈസ്, ഫൈനലി അല്ല ഇറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹിയർ. ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്? ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ആസ് യു നോ ഇറ്റ് ഇസ് IAS 20 ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് അല്ലേ. സോ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇല്ല. അതിൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് IAS 20 ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് എൻറ്റയർ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ. അപ്പം അതനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിക്കണം. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക. ഏത് എമൗണ്ട് ആണ്, ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത്, ആൻഡ് ഇതിന് FS എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണോ, ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇഷ്യൂ ആണോ, അതോ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ, അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അത് ബിഗിനിങ്ങിലേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറ്റുന്നതാണ്. എക്സാമിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇസ് ബിക്കോസ് യു ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. സോ എക്സാമിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബിഫോർ എക്സാംസ് വെൻ യു പ്രാക്ടീസ് ഓൾവേസ് ഗിവ് എൻ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സെപ്പറേറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഗിവ് സം ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിനു വെക്കുക, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെക്കുക. മനസ്സിലായി? സോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ശരിക്കും ഇത് വരുന്നത്? ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് 1, 2, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ് ആകും അല്ലേ. സോ ഓൾവേസ് ഡു എ ബിറ്റ് മോർ എഫേർട്ട് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പ്ലാനിങ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്, then always ask those questions to yourself, and finally give an extra effort in understanding the question. Okay, thank you so much. We'll see in the next video to discuss how to plan your answers.